Hello friends, carboxylic acid, the part under consideration, and in this video lecture we will focus on boiling point, solubility in water, whether it is or not boiling point, solubility, and then the important acidic strength among the carboxylic acids, which one is more acidic, why, less acidic, why. Okay, first we'll start with very simple solubility. Now in case of carboxylic acid, I have although I have taken acetic acid, it can be C2H5 or any other carboxylic acid. OH bond, in many cases OH bond is polar, because electronegativity, short form, electronegativity of oxygen is 3.5. Fluorine is 4.0. Fluorine highest electronegative element, and after that is oxygen, electronegativity of oxygen. Okay, this we know. So the OH bond, the shared pair between O and H, it gets, the slide shifting is very large. Slide shifting we have to say because it is not complete transfer ionic bond. Okay, HCl is also a covalent bond, but when dissolved in water, polar in polar, it gets ionized, H plus Cl minus ions, they get separated. That is ionization, dissociation. Okay, here it is a covalent bond, the electron pair is shared, but it is not equally shared because of electronegativity difference. This is 2.1, this is 3.5. The electronegativity difference is considerable. Okay, more than 0.7 if it is, we have to consider the bond to be polar. Okay, all these things actually we have considered in our 11th, but still fast revision. Okay, and because of OH bond through hydrogen, the OH bond which is polar, let me write the charges: partial negative charge, partial positive charge, partial, even carbonyl group, it is polar. Oxygen is more electronegative than carbon, and therefore partial negative charge on oxygen, partial positive charge on carbon. This OH group, partial positive charge on hydrogen, partial negative charge on oxygen. And now this partial positive OH and hydrogen of OH in carboxylic group, this partial positive, and this partial negative oxygen, carbon delta positive, oxygen partial negative, delta negative. Electrostatic force of attraction, electrostatic or Coulombic. Okay, explain करताना लिहितोय बारीक okay, लक्षात ऐकायचं. Electrostatic force of attraction किंवा Coulombic force of attraction means force of attraction between opposite charges. Okay, and partial charges although here, and delta positive hydrogen and delta negative oxygen, there will be attraction. Let us represent this by this dash. Okay, sequence, wedge. It is a representation, it is not a bond. Electrons are not involved, it is not covalent or ionic bond. It is just to indicate that electrostatic force, Coulombic force of attraction between opposite charges is present between hydrogen, which carries partial positive charge, and oxygen, which carries partial negative charge. Similarly, it is possible here also, because this carbon is sp2 hybridized, and because of the geometry and the bond angles are such that simultaneously delta positive charge on hydrogen of one molecule and delta negative charge on oxygen, carbonyl oxygen of another molecule, there is again electrostatic force of attraction. And through hydrogen, if such force of attraction is there, it is considerable, very considerable. So polar molecules, there are so many polar molecules, even HCl is a polar molecule. Okay, many such polar molecules, but through hydrogen, especially oxygen bonded to hydrogen, OH bond in molecules, NH bond in molecules,
it can be amines, ammonia, or HF molecule. These are polar, and polarity through hydrogen in those molecules which has OH bond, NH bond, and HF molecule, that comes under the polarity, that comes under a special category because it is considerable polarity, and that we call as hydrogen bonding. In short, we should not call it as H bonding, hydrogen bonding. Hydrogen, sometimes we skip complete spelling, hydrogen bonding. Okay. And because of hydrogen bonding, the structure is such that two molecules come together and form and work as if it is one molecule. Means this is called as dimer formation. In HF, earlier we have seen, HF is also, now fluorine is most electronegative. Fluorine is negative, partially negative, delta negative, hydrogen partial positive, and HF, second adjacent molecule, delta negative, delta positive, adjacent molecule. Now in HF also there is hydrogen bonding. Okay, पण HF मध्ये काय आहे की HF मध्ये हा मॉलिक्यूल, मग याचा डेल्टा निगेटिव्ह, याचा डेल्टा पॉझिटिव्ह, हा डेल्टा निगेटिव्ह, याचा तिसऱ्या मॉलिक्यूलचा डेल्टा पॉझिटिव्ह, मग चौथा, पाचवा, जसं ते असोसिएशन, दॅट इज कॉल्ड ॲज असोसिएशन. नाही का, असोसिएशन, टीचर्स असोसिएशन, स्टुडंट असोसिएशन, रिक्षा असोसिएशन, युनियन कमिंग टुगेदर. ओके, तर हे याच्यामध्ये कसं मेनी मॉलिक्युल्स दे कम थ्रू हायड्रोजन बॉन्डिंग. हायड्रोजन बॉन्डिंग, हायड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, तर इथं मात्र त्याची जी काही जॉमेट्री आणि बॉन्ड अँगल आहे त्याच्यामध्ये टू मॉलिक्युल्स एकत्र आले की थर्ड या सिस्टीममध्ये येऊ शकत नाही. थर्ड आणि फोर्थ त्यांच्या दोघांचे होईल. ओके, फिफ्थ आणि सिक्स्थ त्यांचे होणार. त्यामुळे हे डायमर आहे. डायमर, काही ठिकाणी ट्रायमर असतं. तसं हे म्हणजे पॉलिमर म्हणजे प्लास्टिकच्या अर्थाने नव्हे, ते पॉलिमर आणखी वेगळा टॉपिक आहे तो. मेनी, ओके, मेनी पॉली. ओके, तर हा डायमर फॉर्मेशन आहे. त्यामुळे काय होतं, इफेक्टिव्ह मोलार मास, इफेक्टिव्ह मोलार मास इज डबल. आणि त्यामुळं ॲसिटिक ॲसिड एक्झाम्पल म्हणून घेतलं, त्याला रिलेटेड ज्यांचे मोलार मास आहेत, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्डिहाइड असेल, कीटोन असेल, तर 2 कार्बनचा अल्डिहाइड, 3 कार्बनचा कीटोन किंवा 3 कार्बनचा अल्डिहाइड, त्याच्या आसपासचे मोलार मास असलेले वी कॅनॉट कम्पेअर विथ कार्बॉक्सिलिक ॲसिड्स, फॉर एक्झाम्पल ॲसिटिक ॲसिड, बिकॉज दे अंडरगो डायमर. त्यामुळे आपण थिओरिटिकली जरी मोलार मास ह्याचा काढला 60 येतो, पण ॲक्च्युली तो डबल आहे बिकॉज ऑफ डायमर फॉर्मेशन. अँड देअरफोर boiling points of carboxylic acids are high. हे लक्षात ठेवा, हा महत्त्वाचा मुद्दा. हाच त्यामध्ये महत्त्वाचा मुद्दा सांगायचा आहे. याच्यामध्ये डायमर फॉर्मेशन आहे. त्यामुळे टू मॉलिक्युल्स ॲक्ट ॲज इफ दे आर वन सोल्युशनमध्ये, बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट दीज. मग त्यांना सेपरेट करायचं, एक्स्ट्रा एनर्जी, आणि मग ते बॉईल होणार एकमेकांना, असं ॲडिशनल एनर्जी लागते ना. त्यामुळं बॉइलिंग पॉईंट हाय आहेत. हा एक पार्ट सोपा असला तरी हा अनेक ठिकाणी अनेक टॉपिक्समध्ये वेगवेगळ्या मॉलिक्युल्सच्या निमित्ताने पूर्वी लागलेल्या इथून पुढेही लागणार. त्यानंतर सॉल्युबिलिटीचा पॉईंट आपण बघतो आहे. सॉल्युबिलिटीमध्ये बेसिकली लाईक डिझॉल्व्स लाईक, वी हॅव कन्सिडर्ड दिस अर्लियर. लाईक डिझॉल्व्स लाईक असं म्हणतात. आता लाईक डिझॉल्व्स लाईक म्हणजे अनेक जण त्याचा चुकीचा अर्थ काढतात, म्हणजे ऑर्गॅनिक इन ऑर्गॅनिक अँड इनऑर्गॅनिक इन इनऑर्गॅनिक, असं नाही आहे. लाईक डिझॉल्व्स लाईक म्हणजे पोलर. बघा, हे सगळं ऐकायचं, समजून घ्यायचं, आणि 2-3दा ऐकायचं, समजून घ्यायचं, थोडी नोट बनवायची, आणि नोटमध्ये पण हे असतं, किंवा नोटमध्ये हे थोडंसं उतरून घ्यायचं, अशा प्रकारचं सेंटेन्स, आणि मग ते पुढं वापरात येतं, पुन्हा चर्चेत येतं. ओके, तर ते चर्चा करताना थोडंसं लिहिलं, म्हणजे तुम्हाला ते फोकस राहून, पॉज करून, थोडं लिहून, विचार करून, थांबून. ओके, लाईक डिझॉल्व्स लाईक म्हणजे पोलर इन पोलर, पोलर गेट्स डिझॉल्व्ड इन पोलर. मग लेस पोलर, मॉडरेटली पोलर, हायली पोलर, ते ठीक आहे. पोलर इन पोलर अँड नॉन पोलर इन नॉन पोलर. नॉन पोलर इन नॉन पोलर. जसं एखादा छोटं एक्झाम्पल तुम्हाला पटकन सांगतो. इथे बघा, जसं की वॉटर असेल, तर वॉटरमध्ये OH बॉन्ड इज पोलर, डेल्टा निगेटिव्ह, डेल्टा पॉझिटिव्ह, आणि वॉटर मॉलिक्यूल आहे समजायचं. दुसरा वॉटर मॉलिक्यूल थोडंसं कोपऱ्यात काढतो, वेगळा मुद्दा आहे, चर्चेमध्ये उघात आला म्हणून. ओके, वॉटर मॉलिक्यूल, डेल्टा OH बॉन्ड, डेल्टा निगेटिव्ह चार्ज ऑक्सिजनवर, आणि मग तो समजा बेन्झिनमध्ये टाकला आणि शेक केला, आणि बेन्झिनचा मॉलिक्यूलमध्ये आला,
तर बेन्झिन नॉन पोलर आहे. मग इट विल ॲक्ट ॲज अ अडथळा. हर्डल टू वॉट? डेल्टा निगेटिव्ह चार्ज ऑन ऑक्सिजन ऑफ वन H2O अँड डेल्टा पॉझिटिव्ह ऑन हायड्रोजन ऑफ अनदर H2O, ॲडजसंट H2O. त्यामुळं ते डेन्सिटीप्रमाणे डेन्सिटी याची कमी आहे म्हणून वरती जाईल, ते याला वरती ढकलून एकत्र येतील. डेन्सिटी जास्त असेल तर खाली ढकलून ते वॉटरवरती जातील असं. कारण का पोलर हॅज अट्रॅक्शन फॉर पोलर आणि हा मध्येच नॉन पोलर आला, तर त्याप्रमाणे. म्हणून एक सोपं एक्झाम्पल सांगितलं पटकन कळण्यासारखं, तर सोडून द्या. तर वॉटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल. आता हा सोपा पॉईंट आहे. डेल्टा निगेटिव्ह चार्ज ऑन ऑक्सिजन, डेल्टा पॉझिटिव्ह चार्ज ऑन हायड्रोजन, आणि पूर्वी झालेलं पण आहे थोडंसं म्हटलं, तरी पण घेऊ व्यवस्थित. तसंच इकडं कार्बोनिल ग्रुपचा ऑक्सिजन डेल्टा निगेटिव्ह, कार्बन डेल्टा पॉझिटिव्ह, हायड्रोजन डेल्टा पॉझिटिव्ह, OH बॉन्ड इज पोलर, डेल्टा निगेटिव्ह, आणि असं. आणि मग त्यामुळे काय होणार आहे की हायड्रोजन इज ट्रॅप्ड, सँडविच्ड बिटवीन ऑक्सिजन, म्हणजे इथं ऑक्सिजन H2O मॉलिक्यूल, ऑक्सिजन ऑफ वॉटर बाय इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, कुलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, जे आपण असं आडव्या लाईन्सने रिप्रेझेंट करतो. अँड ऑन अदर साईड टू ऑक्सिजन बाय कोव्हॅलेंट बॉन्ड, हा कोव्हॅलेंट बॉन्ड. असंच इकडं हायड्रोजन इज ट्रॅप्ड बिटवीन ऑक्सिजन बाय कोव्हॅलेंट बॉन्ड अँड इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ऑफ ऑक्सिजन, असं हे पसरत जाणार. आता हे मात्र पसरतं, हे डायमर वगैरे नाही, मेनी मॉलिक्युल्स. अँड बिकॉज ऑफ दिस, मग हे थ्रू हायड्रोजन आहे ना, हे इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, अँड देअरफॉर दीज मॉलिक्युल्स दे मिक्स युनिफॉर्मली. ओके, अँड देअरफॉर इट इज सॉल्युबल इन वॉटर. पण त्याच्यामध्ये महत्त्वाचं काय माहिती आहे का, की अप टू 4 म्हणजे मिथाईल, इथाईल, प्रोपाईल, ब्युटाईल, द सॉल्युबिलिटी इज हाय. But as the alkyl group, means number of carbon atoms in the alkyl group increases, okay, number of carbon atoms ते वाढले, तर याचा अर्थ तो नॉन पोलर पार्ट वाढणार ना. आणि मग नॉन पोलर पार्ट वाढला तर काय होणार, नॉन पोलर सॉल्वंट, बेन्झिन वगैरे, लेस पोलर किंवा नॉन पोलर. तर सॉल्युबिलिटी in non-polar solvent हे काय होणार बरं, इन्क्रीजेस किंवा बरं ॲज मोलार मास, किंवा पूर्वी आम्ही म्हणायचो मॉलिक्युलर वेट इन्क्रीजेस. म्हणजेच कार्बन वाढत जातील, 4 कार्बनच्या पुढं 5-6 कार्बनचा कार्बॉक्सिलिक ॲसिड, तर त्याच्यामध्ये नॉन पोलर पार्ट वाढतो, विच हॅज ॲफिनिटी फॉर नॉन पोलर सॉल्वंट. प्लस वॉटरमध्ये जो पोलर पार्टचा छोटा पार्ट आणि नॉन पोलर पार्ट मेजर झाला, हा तर भाग झालाच. त्याच्यामध्ये मुद्दा तो आहे, सॉल्वेशनला पण डिफिकल्ट होतं. ओके, सॉल्वेशन वॉटरबरोबर असतं ते, दॅट ऑल्सो. तर बिकॉज ऑफ पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड इन कार्बॉक्सिलिक ॲसिड, इट इज सॉल्युबल इन वॉटर. पण हे अप टू कार्बन 4, कार्बनच्या संख्येच्या अर्थाने N लिहिलं आहे. त्याच्यापुढं सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस अँड इट व्हॅनिशेस. बट इन नॉन पोलर सॉल्वंट द सॉल्युबिलिटी इज ऑलवेज देअर, कारण नॉन पोलर पार्ट असतोच. म्हणजे कार्बॉक्सिलिक ॲसिड्स कुठले पण असू देत, तर नॉन पोलर सॉल्वंटमध्ये सॉल्युबल आहेतच. बट अप टू कार्बन 4, मिथाईल, इथाईल, प्रोपाईल, ब्युटाईल, द कार्बॉक्सिलिक ॲसिड्स, द सॉल्युबिलिटी इन वॉटर इज ऑल्सो कन्सिडरेबल बिकॉज ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग, OH बॉन्ड इज पोलार. हा पार्ट महत्त्वाचा आहे. हे सोपे मुद्दे आहेत, पण फिजिकल प्रॉपर्टीजमध्ये जरा चर्चा करण्यासारखी वाटली मला, म्हणून घेतला आपण. त्यानंतर ॲसिडिक स्ट्रेंथ, एकदम तो पण सोपा आहे पण इंटरेस्टिंग आहे, आणि MCQच्या दृष्टिकोनातून तो महत्त्वाचा आहे, तो बघायचा आहे. त्याच्यासाठी हे जरा काढून टाकतो बोर्डवरचं. ओके, येस. नाव विल कन्सिडर ॲसिडिक स्ट्रेंथ. नाव इन्स्टेड ऑफ using a general representation, I have used a specific example. Acetic acid, IUPAC, ethanoic acid, 2 carbon, ethane, E replaced by OIC acid. Okay, the large amount of water, aqueous म्हटलं इथं, and in large amount of water, OH bond which is polar, which is highly polar, because of resonance it is highly polar. Previous lecture, नाही तर OH bond, polar OH bond तर अल्कोहोलमध्ये पण आहे. मग इथाईल अल्कोहोल, मिथाईल अल्कोहोल वॉटरमध्ये सोल्युबल आहेत बिकॉज ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग. पण इथाईल अल्कोहोल, मिथाईल अल्कोहोलमध्ये हेट्रोलिसिस ऑफ OH बॉन्ड होत नाही. का बरं, इट इज नॉट दॅट पोलार. मग इकडे का बरं, तर बिकॉज ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, असं सिम्पल एक्सप्लेनेशन देतात. कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडन्सी आहे, ते बरोबर आहे, दॅट इज नॉट रॉंग. कार्बोनिल ग्रुपमुळं इलेक्ट्रॉन टेंडन्सी इकडं ओढल्यामुळं मग ऑक्सिजन तो इकडं ओढलेली भरून काढण्यासाठी टू
कवर दॅट, इट विल पुल दिस, नाही का, आणि त्यामुळं मोर पोलार. हे बेसिक एक सिम्पल रिझन आहे. पण मेजर रिझन प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये सांगितलेलं आहे, रेझोनन्स, लोन पेअर सिग्मा पाय. आता इथं मुद्दाम सोयीसाठी लोन पेअर लिहिलेले नाही आहेत, म्हणजे इथं दाखवणं सोयीचं नाही आहे, किचकट होऊन जाईल लिहिणं म्हणून. तर प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये सांगितलं आहे की OH ग्रुप, कार्बॉक्सिलिक ग्रुपमधलाच OH ग्रुप वेन डिझॉल्ड इन वॉटर हायड्रोलिसिस का होतात, रेझोनन्स मेजर रिझन असू दे. पण जे काही होतात ना, की जसं एक काल्पनिक आकडा म्हणून सांगितलं होतं की एक 10,000 डिझॉल्व केले असतील त्या कंडिशनला, कॉन्सन्ट्रेशन टेम्परेचरवरती पण अवलंबून असतं. 0.1 मोलार आहे का, 0.01 मोलार आहे का 0.5 मोलार आहे, टेम्परेचर 298 केल्विन का जास्त का कमी, असं काही जे काय असेल. तर एक अंदाज येण्यासाठी, म्हणजे किती कमी असतं हे समजण्यासाठी काल्पनिक आकडा, एक 10,000 डिझॉल्व झाले असतील पाण्यामध्ये, तर 10-15 कंडिशन्सवरती त्याच्यापेक्षाही कमी असतं. खरं म्हणजे आपण एक कानाला सवय होऊ दे म्हणून हे या फॉर्ममध्ये असतात, आयोनाइज फॉर्ममध्ये, आणि बाकीचे डिझॉल्ड पण याच फॉर्ममध्ये. अँड देअरफॉर ॲसिड, बिकॉज वेन डिझॉल्ड इन वॉटर इट गिव्स फ्री H+ आयन्स, बट इट इज वीक ॲसिड. मग वीकमध्ये कोण कमी वीक, कोण जास्त वीक, याचाही अभ्यास लागतो, त्याची गरज निर्माण होते. ओके, तर याच्यामध्ये अप्लाइंग लॉ ऑफ मास ॲक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम 11th, प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सन्ट्रेशनचा प्रोडक्ट साईडला कोण आहे, त्यांचे मोलार कॉन्सन्ट्रेशन्स, नाही का. दी मल्टिप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सन्ट्रेशनचा प्रोडक्ट्स, म्हणजे मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आला त्या टेम्परेचरला, त्या कॉन्सन्ट्रेशनला. ओके, प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सन्ट्रेशनचा प्रोडक्ट्स म्हणजे ॲसिटेट आयन्स मोलार कॉन्सन्ट्रेशन इंटू फ्री H+ आयन्स डिवायडेड बाय मोलार कॉन्सन्ट्रेशनचा रिॲक्टन्स, म्हणजे इकडं एकच आहे, कोण आहे बरं तो, ॲसिटिक ॲसिड नाही, काय म्हणायचं, मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड, अनआयोनाइज म्हणलं जास्त चांगलं, म्हणजे बरोबर. सगळीकडे हा शब्द वापरतात, ठीक आहे. अनआयोनाइज्ड किंवा अनडिसोसिएटेड ॲसिटिक ॲसिड. आणि मग ॲट ए गिवन टेम्परेचर दिस रिमेन्स कॉन्स्टंट. ॲट ए गिवन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम राईटला किंवा लेफ्टला शिफ्ट होईल. वॉट एव्हर चेंज यू कॅरी आउट, कॉन्सन्ट्रेशन कुणाचं कमी जास्त करा, वरून काही टाकलं, कॉमन आयनवाला ॲसिटेट, सोडियम ॲसिड, काही वॉट एव्हर चेंजेस यू कॅरी आउट, ॲज लॉंग ॲज टेम्परेचर इज कॉन्स्टंट फॉर ॲसिटिक ॲसिड द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. मग ॲसिटिक ॲसिडच्या इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटला डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ ॲसिड असं नाव दिलेलं आहे, Ka, ॲसिड असल्यामुळं. आणि तो आता आम्हाला माहीत झालं ह्यापूर्वी केमिकल इक्विलिब्रियम पूर्वीचा टॉपिक, त्याच्यामध्ये बघा किती फॉरवर्ड रिॲक्शन कमी आहे. तर न्यूमरेटरची व्हॅल्यू किती कमी आहे बघा, तर ते किती आलं, 1.8 × 10⁻⁵ एवढा येतो. आणि मग एकाचा K आणि दुसऱ्याचा K अशी तुलना होते, आणि त्याच्यावरून मग कोण जास्त ॲसिडिक, कोण कमी, किती कमी, का, मग असा तोसा अभ्यास आणि MCQs. ओके, फार महत्त्वाचा पॉईंट आहे. आणि मग Kaच्या भाषेमध्ये 1.8 × 10⁻⁵ असं बोललो, कारण ॲसिटिक ॲसिड सारखं वापरत असतं, त्यामुळे लक्षात राहते व्हॅल्यू. आणि सगळ्यांच्या व्हॅल्यूज लक्षात ठेवायच्या नसतात, ज्या चर्चेत नेहमी 2-4 येणारे एक्झाम्पल्स आहेत ते लक्षात राहतात. ओके, तर काही वेळेला pKa याच त्या फॉर्ममध्ये पण कम्पॅरिझन करतात. ओके, तर pH माहीत असेल तर pKa काही नवीन गोष्ट नाही आहे. तर pHवरून pKaची डेफिनेशन, pKa म्हणजे काय, निगेटिव्ह लॉग टू द बेस्ट एंड ऑफ K. म्हणजे तिथं आता निगेटिव्ह लॉग टू द बेस्ट एंड ऑफ K म्हणजे हे 0. समथिंग आणि हा ⁻⁵. आता मी सगळं ते करून दाखवत नाही, आणि मग मायनस आतमध्ये जाईल, याचा अर्थ हे 4. समथिंग येणार आहे. ओके, ते सगळं जे काय असेल ते तुम्ही काढा. हा 0.3010च्या जवळ येणार, खाली येणार, पण 2 असता तर. ओके, आणि हा ⁻⁵ म्हणजे 4.7च्या आसपास येणार काहीतरी. ओके, तो आला pKa. ओके, ते काय व्हॅल्यू रेडीमेड माझ्याकडे तयार पण असते, पण मला लिहायचे नाही आहे. ओके, K आणि pKa. आता समजा की याच्यामध्ये ॲसिटिक ॲसिडच्या ऐवजी मी घेतलं फॉर्मिक ॲसिड डिझॉल्व्ड इन वॉटर. ओके, टेम्परेचर तेच ठेवतो. ओके, अँड ॲज लॉंग ॲज टेम्परेचर इज कॉन्स्टंट, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट फॉर दॅट इक्विलिब्रियम इज कॉन्स्टंट, त्यामुळं कॉन्सन्ट्रेशनचा मुद्दा येत नाही. पण मी सोयीसाठी कॉन्सन्ट्रेशन पण तेच ठेवतो. फॉर्मिक ॲसिड घेतलं, मिथेनॉइक ॲसिड IUPAC, 1 कार्बन मिथेन, आणि ॲड इक्विलिब्रियम. आता बघा इथं डिसोसिएशन, इथं होणार हायड्रोलिसिस, इथं नाही, OH बॉन्ड इज पोलार, लक्षात घ्या. ओके, आणि मग आम्हाला काय मिळेल, शॉर्ट फॉर्ममध्ये लिहिलं तरी चाललं असतं. नेहमीचे 2 लोन पेअर्स आहेत ते दाखवत नाही, इथं त्याची गरज नाही म्हणून दाखवत नाही सोयीसाठी. ही शेड पेअर आहे ती इट रिमेन्स, म्हणजे ऑक्सिजनचा इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजनकडे आणि हायड्रोजनचा पण ऑक्सिजनकडे. हायड्रोलिसिस
ओके. ऑक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह दॅन हायड्रोजन, आणि त्यामुळे मग हे असं H+ आणि हा O- असं झालं. मग याला पण अप्लाइंग लॉ ऑफ मास ॲक्शन त्याचा K येणार. ओके, पूर्ण ठीक आहे, मी लिहितो K, याला 1 म्हणूया, याला 2 म्हणूया. काय येणार बरं, थोडक्यात लिहितो. फॉर्मेट नाही का, ॲसिडिक हायड्रोजन काढला की IC ॲसिड रिप्लेस्ड बाय AT. पूर्वीची आठवण करून देण्यासाठी फास्ट बोलून गेलो. फॉर्मेट ॲसिटेट, ॲसिडिक हायड्रोजन काढला की IC ॲसिड त्या नावातलं, इट इज रिप्लेस्ड बाय AT, म्हणून ते फॉर्मेट. ठीक आहे, असू दे. आणि मग शॉर्टमध्ये लिहितो आता. फॉर्मेट मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ फॉर्मेट इंटू मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H+ आयन्स प्रोडक्ट साईडचे डिवायडेड बाय मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड फॉर्मिक ॲसिड, अनडिसोसिएटेड फॉर्मिक ॲसिड. आणि हा K फॉर्मिक ॲसिडचा याच्या तुलनेत कमी येणार का जास्त येणार का तेवढाच येणार? तर याची फॉरवर्ड रिॲक्शन इट इज मोर ॲज कम्पेअर टू दिस. वीकच आहेत. म्हणजे वीकमध्ये कोण? का बरं? अरे बाबा, वीक आहे, कमी होतात, पण कमीमध्ये 10,000पैकी 10 होतात, मग कोणाचे 15 होतात, कोणाचे 9 होतात, कोणाचे 20 होते. हा तो जो फरक आहे तो कशामुळे, कुठल्या फॅक्टर? तर इथं काय दोघांच्यामध्ये +I इफेक्ट, पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट ऑफ मिथाईल ग्रुप. त्याच्यामुळे काय होणार बरं, इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इकडे वाढली, त्यामुळे इकडं ओढण्याची टेंडन्सी कमी होणार. त्यामुळे याच्या OH बॉन्ड इज पोलार, पण दिस OH बॉन्ड लेस पोलार दॅन दिस OH बॉन्ड. पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्टमुळे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इन द कार्बन इन्क्रीजेस. त्यामुळे ओव्हरऑल जे कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इट इज पुलिंग, अँड बिकॉज ऑफ रेझोनन्स ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी द पुल इज, नाही का, इलेक्ट्रॉन. तुम्ही रेझोनन्स, सेकंड रेझोनन्स बघा प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये, ती लोन पेअर इकडे गेलेली आहे, इथं पॉझिटिव्ह चार्ज डेव्हलप झाला. म्हणजे तो ड्रॅग असा आहे, तो जो काय ड्रॅग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस ऑक्सिजन टुवर्ड्स दिस असा जो आहे सेकंड रेझोनेटिंग फॉर्म, प्रिव्हियस लेक्चर बघा, तो याच्यामुळे थोडं भरून निघणार, +I इफेक्ट. तो फॅक्टर इथं नाही आहे. त्यामुळे याचं फॉरवर्ड रिॲक्शन जास्त असणार. फॉरवर्ड रिॲक्शन जास्त म्हणजे 10,000पैकी याचे तर 10 या फॉर्ममध्ये असतील कार्बनिक आकडा, तर याचे 12-13 असं काहीतरी असणार. म्हणजे जास्त असणार, थोडं असणार, पण थोडं का असेल पण जास्त असणार. याचा अर्थ K याचा ग्रेटर. तर याचा पण आम्हाला K माहिती आहे म्हणून लिहितो. आता तो 1.8 वगैरे त्याच्या आसपास असं 4 पॉईंट समथिंग असं काहीतरी 4.1 सोयीसाठी लिहितो इंटू 10⁻⁴. म्हणजे बघा जवळजवळ 10 टाइम्स 10⁻⁴. हा 10 टाइम्स वीकच आहेत, पण वीकमध्ये बघा. आणि याचा अर्थ KA2 म्हणूया. याचा अर्थ याचा KA2 आणि याचा KA1. KA2 इज ग्रेटर दॅन KA1. म्हणजेच फॉरवर्ड रिॲक्शन याची जास्त आहे याच्या तुलनेत. म्हणजेच दिस इज मोर ॲसिडिक. आणि मग याचा pKa काढला. pKa जसा pHचा फॉर्म्युला आहे, निगेटिव्ह लॉग टू द बेस्ट 10 ऑफ K, म्हणजे निगेटिव्ह लॉग टू द बेस्ट 10 ऑफ 4.1 इंटू 10⁻⁴. म्हणजेच हा 4.1 म्हणजे 0 पॉईंट समथिंग आणि तो बार 4, म्हणजे हे सगळं परत 3 पॉईंट समथिंग येणार. ते सगळं तुम्ही करून बघायचं. pH वगैरे झालं आहे आपल्याला, म्हणून 3 पॉईंट समथिंग येणार. याचा अर्थ मोर के मीन्स मोर, कारण मोर के याचा अर्थ न्युमरेटरची व्हॅल्यू मोर याची. मोर के याचा अर्थ मोर फॉरवर्ड म्हणजे न्युमरेटर व्हॅल्यू मोर, म्हणजे मोर के नाही का, मोर दी व्हॅल्यू ऑफ के, मोर ॲसिडिक. मग त्याच्या K 10⁻⁵, 10⁻⁶, आणि अशा ऑड फिगर 1 2 पॉईंट. त्यामुळं pKaच्या फॉर्ममध्ये पण तुलना करतात. मग त्याच्यावरून मोर ॲसिडिक याचा अर्थ लेस pK मोर ॲसिडिक. जो मोर K असतो त्याचा लेस pK असतो, लेस pK मोर ॲसिडिक. हा मुद्दा लक्षात आला का बघा. ओके, आता याच्यामध्येच आणखी एक एक्झाम्पल घेतो. ओके, आणखी एक एक्झाम्पल घेतो. क्लोरीन घेतलं इथं मी. आणि मग शेवटी कार्बॉक्सिलिक ग्रुप आहे. वेन डिझॉल्ड इन वॉटर, नाही का, लार्ज अमाऊंट ऑफ वॉटर इथं लिहितात, किंवा काय वेळेला इथं लिहितात. हायड्रोलिसिस होणार, आणि हायड्रोलिसिस झाल्यानंतर मग काय,
ॲक्वा सोल्युशन, कार्बॉक्सिलेट आयन नाही का, OH बॉन्ड, द शेअर्ड पेअर गोज टू ऑक्सिजन, नेहमीचे 2 लोन पेअर आहेत असं दाखवलेलं नाही आहे, प्लस H+ आयन्स. आता हे इथे झालं. आता याच्या ॲसिडिक स्ट्रेंथबद्दल याच्या तुलनेत पहिला बोलूया. तर याच्या तुलनेमध्ये दिस वन विल बी मोर ॲसिडिक. का बरं? बिकॉज ऑफ -I इफेक्ट. बघा मग 11वीतले लक्षात आलं का इफेक्ट्स, इंडक्टिव्ह इफेक्ट, रेझोनन्स इफेक्ट. जसं हा कार्बॉक्झिलिक ॲसिड ॲसिडिक का आहे, प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये सांगितलं की रेझोनन्स मेजर फॅक्टर आहे. परत याची याची तुलना केली तर दिस इज मोर ॲसिडिक. याचा KA3 जर म्हणालो मी, KA3 इट इज ग्रेटर दॅन KA1 म्हणजे पहिली केस. असं का बरं? तर त्याच्या तुलनेमध्ये इथं इफ इट वर हायड्रोजन हे ॲसिडिक ॲसिड असतं, पण इथं क्लोरीन असल्यामुळं क्लोरीनचं काय -I इफेक्ट, म्हणजे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी या क्लोरीनमुळे इकडं ओढली गेलेली आहे. त्यामुळं त्याची जी +I इफेक्ट होती मिथाईल असता तर ती कमी असणार, आणि +I इफेक्टमुळं जी पोलॅरिटी डिक्रीज झाली होती OHची ती कमी डिक्रीज होणार, आणि त्यामुळं -I इफेक्टमुळं इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इकडं ओढण्याची टेंडन्सी वाढली, म्हणजे जी रिलीज करण्याची कमी झाली, आणि त्यामुळं ओव्हरऑल कार्बोनिल ग्रुप आणि रेझोनन्स याच्यामुळं दिस वन विल बी मोर पोलार याच्या तुलनेत, आणि त्यामुळं मग याचा याची फॉरवर्ड रिॲक्शन जरा जास्त असणार, KA3 म्हणजेच PK ह्या 3चा विल बी लेस याच्या तुलनेमध्ये. तर ॲसिडिक ॲसिडपेक्षा हा मोनोक्लोरो ॲसिडिक ॲसिड मोर स्ट्रॉंगर. याच्यापेक्षा फरक कमी आहे, पण याच्यापेक्षा स्ट्रॉंगर होत नाही. -I इफेक्ट तेवढा स्ट्रॉंग नाही आहे. फ्लोरीन वगैरे असतं तर मग याच्यापेक्षा स्ट्रॉंग झालं असतं, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह. तर असा तो अभ्यास आहे. आणखी काही इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल्स आपण घेऊया. तर हे थोडंसं त्यासाठी काढतो मी. तर एवढं पहिलं 3 एक्झाम्पल बेसिकली समजले का बघा. -I इफेक्टमुळं जो +I इफेक्ट ऑफ मिथाईल ग्रुप आहे, ओके, तो कमी होतो, म्हणजेच इनडायरेक्टली पुलिंग इफेक्ट याच्या तुलनेमध्ये इथे जास्त आहे. ओके, इथं +I इफेक्ट नाही आहे, पण याचा क्लोरीनची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटीचा आणि साईजचा वगैरे विचार करता क्लोरीन असल्यामुळं मोनोक्लोरो ॲसिडिक ॲसिड किंवा मोनोक्लोरो इथेनॉइक ॲसिड ॲसिडिक स्ट्रेंथ याची जास्त आहे, ते ठीक आहे. पण अशा वेळेला एक्झाम्पल याचं नाही असं येतं, याची याची तुलना असं आहे. अशाच प्रकारे आणखी काही एक्झाम्पल्स आपण इंटरेस्टिंग घेऊया. कंपॅरिझन ऑफ ॲसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बॉक्झिलिक ॲसिड्स. येस, लेट्स कन्सिडर फ्यू मोर एक्झाम्पल्स. आता बघा इथं हा मोनोक्लोरो ॲसिटिक ॲसिड नाही का, म्हणजे मोनोक्लोरो हायड्रोजन असला तर ॲसिडिक ॲसिड किंवा इथेनॉइक ॲसिड, आणि हा डायक्लोरो. आता याच्यामध्ये -I इफेक्ट निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट इट इज मोर याच्या तुलनेमध्ये -I इफेक्ट इज मोर, आणि त्यामुळे काय होणार, पुलिंग इफेक्ट मोर. त्यामुळे मगाशी जे बोललो होतो की पुलिंग इफेक्टमुळे असेल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग इफेक्टमुळे असेल, तो OH बॉन्ड पोलॅरिटी वाढणार, म्हणजे डिसोसिएशन वाढतं कुठल्याही केसमध्ये. ते जर आधीचं लक्षात आलं असेल तर इथं मग पटपट सांगायचं, प्रत्येक वेळेला ते सगळं काढून दाखवायची गरज लागत नाही. आणि पूर्वी पण आपण चर्चा केलेली असते इफेक्टची. तर लक्षात येते का बघा, इफेक्ट्स, हायब्रिडायझेशन, ओके, अँड देअरफॉर दिस वन इज मोर ॲसिडिक. याचा अर्थ याचा याला KA1 म्हटलं तर इट विल बी ग्रेटर दॅन KA2, ओके, या केसमध्ये. याची तुलना केली. आता इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर दॅन इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी ऑफ क्लोरीन, हे आम्हाला माहिती आहे. त्यामुळे याचा -I इफेक्ट, या दोघांची जर तुलना करायची म्हटली तर -I इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन इज मोर दॅन -I इफेक्ट ऑफ क्लोरीन. त्यामुळं पुलिंग इफेक्ट मोर, त्यामुळं OH बॉन्ड विल बी मोर पोलार. याचा अर्थ या दोघांची तुलना जर केली तर हा मोर ॲसिडिक, म्हणजे याचा Ka जास्त असणार याच्यापेक्षा, अशी तुलना केली. इथं बघा, आता इथं ॲसिडिक ॲसिड आणि की हा प्रोपिओनिक ॲसिड, आता +I इफेक्ट, इथंही +I इफेक्ट, पण इथाईल ग्रुप +I इफेक्ट of ethyl group is more than that of +I effect of methyl group, electron releasing effect.
आणि त्यामुळं तो पोलॅरिटी कमी करतो प्लस हा इफेक्ट वाढला तर. त्यामुळं मोर ॲसिडिक नेचर, नाही का, ॲसिडिक नेचर, मोर ॲसिडिक. आता हे 3 कार्बनचं आणि हे 3 कार्बनचं अशी तुलना करा, नाही का. आता एक्सप्लेन करताना मी तिथंच करतो आहे, तुम्ही समजून घ्या, पॉज करा, ऐका, 2 ऐका, थोडे पॉईंट्स लिहा आणि नोट्समध्ये परत हे आहेच. आता कार्बॉक्सिलिक प्रत्येक वेळेला असं लिहित नाही, कार्बॉक्सिलिक ग्रुप पूर्ण. Now this carbon is sp2 hybridized. This carbon is sp hybridized. This carbon is sp3 hybridized. कळते का. आणि मग इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी ऑफ sp hybridized carbon is more than sp2 hybridized carbon, which is more than sp3. कारण का स्पेरिकलनेस मोर आहे, 50% स्पेरिकलनेस. मोर द स्पेरिकलनेस, मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, मोर पुलिंग इफेक्ट. आणि त्यामुळं मग याचे ॲसिडिक नेचर जास्त. त्यामुळे ॲसिडिक नेचर म्हणून विचार केला, म्हणजेच केच्या भाषेत विचार केला तर याची 1 नंबरला येणार, याची 2 नंबरला येणार, याची 3 नंबरला येणार. कारण का कार्बॉक्सिलिक ग्रुपवाला कार्बन इट इज डायरेक्टली अटॅच टू sp हायब्रिडाइज्ड कार्बन. मग sp हायब्रिडाइज्ड कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी पुलिंग इफेक्ट इट इज मोर. इथं sp2 हायब्रिडाइज्ड कार्बन आणि हा sp3 ऑल 4 बॉन्ड सिंगल. तर तो फॅक्टर आहे. तसंच बघा बेन्झॉइक ॲसिड, तोही वीक ॲसिड आहे. आता नायट्रो ग्रुप असेल, आता नायट्रो ग्रुप आम्हाला माहिती आहे मायनस इफेक्ट पण आहे आणि -R बाजूला रेझोनन्स इफेक्ट, नाही का. इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ऑलरेडी याची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी पुलिंग इफेक्ट आहे, त्यात पॅरापोजिशनला असेल तर आणखी वाढलंच. त्यामुळे याचं इथं पोलॅरिटी वाढणार आणि त्यामुळे मग हा जर Ka2 असेल आणि हा जर Ka1 म्हणालो आपण, याला Ka2 म्हणूया आणि याला Ka3 म्हणूया. ओके, त्या वेळेला तो ग्रुप बघा. इकडे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट वाढणार म्हणजे पोलॅरिटी वाढणार, म्हणजे याचे ॲसिडिक नेचर ग्रेटर असणार याच्यापेक्षा. इथं मात्र +R इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन लोन पेअरमुळं +R इफेक्ट म्हणजे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इन द रिंग अशी वाढणार, म्हणजे कार्बॉक्सिलिक ग्रुपकडे वाढणार. इंडक्टिव्ह इफेक्ट वीक आहे, त्याचं तुलनेमध्ये रेझोनन्स इफेक्ट स्ट्रॉंग आहे. इंडक्टिव्ह इफेक्ट तरी पुलिंग असला तरी रेझोनन्स इफेक्ट पुशिंग आहे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी. आणि +R इफेक्टमुळं इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इकडं वाढणार. मग त्यामुळं याच्यामुळंची जी इकडं वाढणारी होती ती भरून निघेल आणि त्यामुळं इथली पोलॅरिटी कमी होणार. जसा रेझोनन्स इफेक्ट असतो तसं +R इफेक्टमुळं. आता तो +R इफेक्ट आपण फिनॉलमध्ये ॲनिलीनमध्ये बघितलेला असतो पूर्वी, ते विचारात घ्यायचं. इथरच्या टॉपिकच्या वेळेला बघितलं आहे, ते विचारात घ्यायचं, असा तो मुद्दा आहे. ते झालेलं असतं, ते गृहीत धरून मग इथं पटपट चर्चा सुरू होते. मुद्दा लक्षात घ्या की एखादा पॉईंट तुम्ही विचारू शकता सेपरेट, पण थोडासा गोंधळ होत असेल तर त्याचं कारण काय आहे. याच्या तुलनेमध्ये इथं नायट्रो ग्रुप असेल तर इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग इफेक्ट ओव्हरऑल या रिंगचा वाढला म्हणजे पोलॅरिटी वाढली, ॲसिडिक नेचर वाढणार. Ka विल बी मोर, pKa विल बी लेस. पण हा अल्कॉक्सी ग्रुप हा +R इफेक्ट आहे, इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढत. जसं मिथॉलमध्ये, फिनॉलमध्ये किंवा ॲनिलीनमध्ये +R इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी रिंगमध्ये वाढते. त्याच्यामुळं इथली पोलॅरिटी कमी होते आणि त्यामुळं हा लेस ॲसिडिक याच्यापेक्षा. तर असे फॅक्टर्स असतात. तर अशा प्रकारचे फॅक्टर्स विचारात घ्यायचे, अशा प्रकारचे पॉईंट्स MCQ म्हणून येतात, त्यावेळेला पुन्हाही चर्चा होणार असते. थँक्यू.